تنظیم علی کانگریس کے بارے میں کچھ بتانا یہاں پر ضروری سمجھتی ہوں۔ تنظیم علی کانگریس، حالانکہ اس میں جو ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن انہی کی بات کو سمرائز کر کے کہنا چاہوں گی کہ 3 اہم پرنسپلز جو ہیں وہ تنظیم علی کانگریس کے رہے ہیں۔ پہلا تھا کہ دین فہمی، نہیں ہے بھی، انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن کو صحیح طرح سے سمجھنا، اس میں توحید، عدل، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو دین فہمی اس کا پہلا پرنسپل ہے۔ اس کا دوسرا پرنسپل رہا ہے ہمیشہ سے اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد۔ اور اس کا تیسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے کمیونل ہارمونی، کہ مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونل ہارمونی، کسی طریقے کی جو ہے وہ ایسی سچویشن پیدا نہ ہو کہ جو سماج کے لیے صحیح نہ ہو۔ کچھ لوگ جو یہاں لکھنؤ سے نہیں بھی ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آرٹیکلز جو ہیں وہ بھیجے، ہم کو ارسال کیے واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ میں پڑھ کے اس میں سے سنانا چاہوں گی۔ یہ ہے معصوم مراد آبادی صاحب نے بھیجا یہ، تو بس کچھ پوائنٹس، سارا نہیں، کہ ان کے کردار و اطوار میں ابدی تہذیب و شائستگی رچی بسی تھی۔ وہ ایک شریف النفس، راست باز، صاف گو اور کھرے انسان تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اردو صحافت کی فکری تعمیر و تشکیل میں بسر کی، مگر اس کو کبھی ترقی یا دولت حاصل کرنے کا وسیلہ نہیں بنایا۔ وہ صحافت کے اعلیٰ قدروں کے پاسدار تھے۔ اس ہنر میں سچائی، بے باکی اور بے خوفی ان کے اوزار تھے۔ سب سے زیادہ وقت قومی آواز کے دلی ایڈیشن کے ساتھ گزرا۔ اس دوران جب قومی آواز میں یونین کی ہڑتال ہوئی تو اس خلا کو بھرنے کے لیے ممبئی کے روزنامہ انقلاب نے اپنا دلی ایڈیشن شروع کیا۔ عالم نقوی اس سے وابستہ ہو گئے اور پھر اس کے ہی ہو رہے۔ بعد کو وہ ممبئی جا کر انقلاب کی ادارتی ٹیم میں شامل ہوئے۔ وہ ہر اتوار کو انقلاب کے سنڈے میگزین میں نقطۂ نظر کے عنوان سے پہلا مضمون لکھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے روزنامہ اردو ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ یہاں ان کا قلم زیادہ تیز چلنے لگا۔ ان کے مضامین کا محور عالم اسلام اور مشرقی وسطی کی صورتحال تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر سینکڑوں اداریے اقصیٰ، غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر ان کی تحریروں کا انتخاب 2012 میں اذان کے عنوان سے شائع ہوا، جس کے سر ورق پر رشید کوثر فاروقی کا یہ شعر درج تھا: نہ ہو امام نہ ہے کوئی مقتدی میرا، اذان دینے کو آیا تھا دی اذان میں نے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو عالم نقوی نے پوری زندگی اذان دینے میں گزاری۔ اردو ٹائمز ممبئی سے علیحدگی کے بعد وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اودھ نامہ لکھنؤ کے گروپ ایڈیٹر کی ذمہ داریاں سنبھالی اور ان کے مضامین کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ ان میں مستقبل، اذان اور عذاب دانش خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اذان میں مشرق وسطی کی صورتحال پر ان کا درد آنسو بن کر چھلکتا ہے۔ اس کتاب میں 111 مضامین اور سب کے سب فلسطین، مسجد اقصیٰ اور غزہ، صہیونیت، عالم اسلام اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی پر مرکوز ہیں، اور اپنے مضامین میں عنوانات بھی اکثر قرآنی آیات سے مستعار لیتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ایک اسلام پسند صحافی تھے۔ ان کی فکر کا محور ہی قرآن تھا اور وہ اس کی آیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ اذان کے ایک صفحے پر انہوں نے سورہ توبہ کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو یہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ملاقات ہے، چند برسوں کی ملاقات، لوگوں کو تو طویل عرصہ ہے، کسی کا 30 سال کا تجربہ ہے، کسی کا 40 سال کا ہے، کسی کا اور زائد ہوگا۔ عالم بھائی کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ عزائم سے انہوں نے اپنے صحافتی عزائم کا آغاز کیا۔ وہ عزائم جس کے ایڈیٹر اور مالک مختار جمیل مہدی صاحب تھے۔ جمیل مہدی نے قومی آواز کی زندگی میں قومی آواز کے عظیم صحافیوں کی موجودگی میں چراغ جلایا اور اس طرح جلایا کہ جہاں جہاں قومی آواز کا ذکر تھا وہاں عزائم کا بھی ذکر تھا۔ اسی عزائم میں نہ صرف عالم نقوی صاحب بلکہ مجاہد سید صاحب کی بھی صحافت کا آغاز ہوا، اور مجاہد صاحب تک مجھے پہنچانے کا بھی ذریعہ عالم بھائی بنے۔ عالم نقوی صاحب نے، یعنی کہنے کو تو بہت سے لوگ محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، بڑے اخباروں میں بھی رہے، لیکن وہ نظر جو اللہ نے عالم نقوی صاحب کو دی تھی وہ ان بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ یعنی لکھنؤ کا کوئی ایک شریف صحافی نہیں ہے جس نے رضوان فاروقی کے ہم سے کسی بڑے صحافی سے بھی کہا ہو کہ آج کل آپ بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، تو ہمارے اخبار میں لکھیے پڑھیے، تھوڑی بہت روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عالم صاحب اس طرح کے مسلمان نہیں تھے۔ عالم صاحب کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہم لوگ تو اتحاد بین المسلمین کے بینر تلے گفتگو کرتے ہیں، کہیں کہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی اتحاد بین المسلمین کے لیے گزری۔ یعنی جب وہ اودھ نامے میں آئے اس سے قبل میں ان کو نہیں جانتا تھا، صرف ان کے آرٹیکل پڑھے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے ایک بار فون کیا کہ آپ آگ میں بہت چھپتے ہیں، آگ میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے کہا آگ میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ٹیڑھے بڑے کاغذ پہ لکھوں، وہاں کے مدیر احمد ابراہیم ملکی صاحب ہیں، وہ تحریر کو اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ آداب و القاب کی پھلگڑی یا بہت زیادہ مکر و فریب کی گفتگو کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کہ میں بھی اسی طرح کا آدمی ہوں، آپ جو کچھ وہاں بھیجیے مجھے بھی بھیجیے۔ تو میں نے بات ان کی سنی اور ایک طریقے سے ٹال دی، اور کبھی بھی اس سے اظہار برات کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جاوید صاحب کا ذکر بڑے احترام سے کیا، اور بعد میں قلب جواز صاحب سے وہ شاکی رہنے لگے تھے، کچھ آپس میں معاملات تھے۔ حد ہے کہ جاوید مرتضیٰ صاحب کی جو تدفین ہے آخری سفر، اس کے لیے ان کی وصیت تھی، سب جانتے ہیں لکھنؤ کے لوگ، کہ وہ وہاں دفن نہیں ہوئے جہاں لوگ دفن ہونا چاہتے ہیں، اور لمبی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ عالم نقوی صاحب کی طرف میں پھر آتا ہوں۔ عالم صاحب نے مجھے بلایا، وقار صاحب سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی وہ عالم صاحب سے باقاعدہ، باقی فون پہ۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ وقار صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے اخبار میں آپ وابستہ ہو جائیں، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ ابھی خبریں آپ لکھتے ہیں، اور جو اس کانسیپٹ کو جان لیتا ہے پھر وہ اتحاد کی بات کرتا ہے، اور جو لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے وہ اتحاد کو بھی، اس کی ضرورت کو بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ میں بات یہاں پر کہہ دوں تو صحیح ہوگا کہ اگر آپ دیکھیے کہ بھلے ہی جو مسلم ممالک ہیں ان پر بے حسی طاری ہے، اور اس کے باوجود جس دن تدفین ہوئی تھی عالم صاحب کی، اس دن جو ہے وہ انہوں نے جمعے کی نماز جو ہے وہ امام خامنہئی نے جو ہے وہ آ کر کے پڑھائی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنے سخت وقت میں، کتنے سخت حالات میں ایک 86 سال کا شخص، ایک عالم شخص جو شاید ان کے پائے کا کوئی عالم ہو، کہ وہ آ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور بات کسی کر رہے ہیں نماز کے بعد اتحاد کی۔ وہ سب سے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ وہ جو ہے وہ ملامت کرتے، برا بھلا کہتے دوسری کنٹریز کو، لیکن اس حالت میں وہ سمجھ رہے ہیں بات کو، سمجھ رہے ہیں حالات کو کہ کیا چیز ضروری ہے، اور بہت ہی نرمی اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ جو انہوں نے پیغام دیا وہ پیغام تھا اتحاد کا۔ میں شعیب صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی غالباً 2013 یا 14 کی بات تھی، یوم سر سید کا پروگرام تھا، تو ہمارے ایک رفیق انور حبیب الوی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ وہاں جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ایسوسیشن میں متحرک اور فعال نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور عالم نقوی صاحب کو ساتھ میں لے لیجئے گا۔ تو میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ تو پتہ چلا کہ اودھ نامہ پہ ملیں گے۔ تو ان کے ساتھ میرا، اسے ایک صفحی کہیں گے اور
मौलाए कायनात का एक कौल है कि अगर किसी की शख्सियत को समझना हो तो उसके साथ सफ़र कीजिए। तो मेरा 10 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगा, 10 किलोमीटर का वो सफ़र उनके साथ रहा। फिर तकरीबन 2 घंटे हम उस प्रोग्राम में रहे और वापसी भी उनके साथ हुई। आप यकीन मानिए पहली मुलाकात में ही उनकी शख्सियत को, जैसा कि रिजवान फारूकी साहब ने बात असमु बिहब्लिल्लाह जमीअन, लेकिन वला तफर्रकू, मैं समझता हूँ कि वला तफर्रकू पर जो उनका ईमान था और जो बुनियाद थी वो उस 10 मिनट 15 मिनट या जो भी उससे गुफ्तगू हुई उसमें बिल्कुल आया हो गई वो। तो ऐसी एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे और उस तरह के लोग बहुत मुश्किल है मिलना, नापैद हैं। अब आलिम नकवी साहब को हम MU वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन की तरफ से भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं और रूबीना मुर्तज़ा साहिबा और अली कांग्रेस को खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक हमें ये लग रहा था कि जैसे गोया कि लखनऊ वालों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज आपने ये जो ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम काम है आपका, और आलिम नकवी साहब को आइंदा आने वाले सालों में भी हम मुस्तक़िल याद करेंगे। यूँ तो मेरी अम्मी आम माँ जैसी ही एक माँ थी, फिर भी उनमें कुछ ख़ास ज़रूर था जो उन्हें उनकी जैसी दूसरी ख़वातीन से मुमताज़ बनाता। अम्मी ने कभी हालात से शिकस्त नहीं मानी, अल्लाह पर कामिल ईमान और भरोसे के साथ हमेशा उनका मुकाबला किया। हमने उनकी ज़बान से कभी मायूसी की बातें नहीं सुनी, उन्होंने कभी दूसरों का शिकवा नहीं किया, उन लोगों का भी नहीं जो उनकी शिकायतें हम भाई बहनों से करते नहीं थकते थे। घर के गुस्ल खाने में नल के नीचे कपड़े धोते हुए उन्होंने हमें बचपन में एक कहानी सुनाई थी कि एक माजूर इंसान ने जो अपने वालिदैन की बद्दुआ के नतीजे में अपाहिज हो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी सेहत के लिए दुआ मांगी, जो बिलाखिर कबूल हुई। हमारी तरबियत में इन किस्सों का बड़ा दखल है। अल्लाह की रहमत व राफत के वाक़यात, नबियों और वलियों के किस्से, सिद्दीकीन और शुहदा की दास्तां रास्तां अम्मी ने कभी अपने बच्चों की तौहीन नहीं की, कभी दूसरों के सामने उनकी बुराई नहीं की, कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं की, कभी उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया। नफ्सियात तो हमने बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ी, लेकिन अम्मी से बढ़ के माहिर नफ्सियात न पाया, जबकि उन्होंने कुरान करीम और उर्दू की चंद इब्तिदाई किताबों के सिवा कुछ और नहीं पढ़ा था। तवील है, जरा सा आप टोक दीजिएगा मुझे अगर लगे। अगर मैं भी थोड़ा सा इमोशनली गुफ्तगू करूँ, उसके बाद जब मैं तहरीक को नहीं समझती थी और जब मैं तहरीक को भी नहीं समझती थी, तंजीम और तहरीक से मेरा वास्ता नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे वालिद के जो हैं वो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं आलिम नकवी साहब। ये दोस्ती किसी स्कूल या कॉलेज की नहीं थी, किसी प्रोफेशन की नहीं थी, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोफेशन से थे। ये जो दोस्ती थी ये ज़हनी, ये फ़िक्र की बिना के ऊपर, जैसे कि मेरे वालिद उस वक़्त जो है वो क़यामनो लिख रहे थे, तो उसमें जो उनके मज़ामीन उन्होंने पढ़े, और इनकी भी फ़िक्र हमेशा से आलिम नकवी साहब की इनकलाबी थी, और लोग फ़िक्री सतह के ऊपर ये लोग करीब आए और जो है वो बहुत अच्छे दोस्त बने, और ये दोस्ती जो है वो कायम रही हमेशा। और 2005 में मेरे वालिद का इंतकाल 2009 में हुआ है, लेकिन 2005 से और 2012 तक ऑफिशियली अली कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो आलिम नकवी साहब थे। मेरे वालिद ने एक अपनी वसीयत लिखी थी जो क़याम-ए-नौ में शाया हुई थी, गालिबन 2005 की बात है। उसमें जो है वो आलिम नकवी साहब का प्रेसिडेंट बने थे, और 2012 में जैसे कि वो अज़ान से मुताल्लिक़ जो जिक्र हमने किया है, तो मुझे आलिम नकवी साहब के बात वही 2012 की उस मीटिंग की अभी तक याद है। उसमें बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे अली कांग्रेस के मेंबर्स जो आज हमारे बीच नहीं हैं, फिरोज़ आबा साहब, अबू समामा जाफरी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, ये सब मौजूद थे, लेकिन जुकी भाई भी मौजूद थे और हसीन अब्बास साहब भी मौजूद थे, शायद इन लोगों को बात याद हो। उन्होंने कहा था कि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लीडर नहीं हूँ, मैं लीडरशिप नहीं जानता, मैं फॉलोअर बहुत अच्छा हूँ।
لیکن میرے فالوور اچھا ہونے کے لیے لیڈر جاوید مرتضیٰ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے کانگریس کے پریزیڈنٹ کے اس سے وہ ہٹے اور سرپرست رہے, اور ابھی تک وہ علی کانگریس کے سرپرست تھے, اور موجودہ سرپرست جو ہے وہ علی کانگریس کے حسین عباس صاحب ہیں. تو میں ایموشنل اپنا اٹیچمنٹ کا ذکر جو کر رہی تھی, تو سب سے یقیناً جب 2009 میں میرے والد کا انتقال ہوا, تو جیسے اقبال اشر کا ایک شعر ہے, انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے لکھا ہے کہ جو لوگ ہمیں بزرگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے, انہوں نے ان کو یاد کر کے لکھا ہے کہ رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات, رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات, یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے. تو 2009 میں بہت شدت کے ساتھ ایسا ہی کچھ محسوس کیا. 2012 میں میرے گرینڈ فادر کا انتقال جو 2012 میں ہوا والد کے بعد, تب بھی شاید تاثرات کچھ ایسے ہی تھے, شاید شدت ایسی شدت نہ رہی ہو جیسی کہ 2009 میں تھی. اور اس وقت بھی جب عالم نقوی صاحب اس دنیا سے گئے, تب بھی تاثرات کچھ ویسے ہی ہیں, بھلے ہی فریکوینسی جو ہے یا شدت جو ہے وہ اس طرح کی نہ ہو, لیکن تاثرات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات, یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سہانے سے. ندیم صدیقی صاحب نے اپنے کئی جو ہے وہ مضامین جو ہے وہ بھیجے مجھ کو عالم نقوی صاحب کے اوپر. میں نے کچھ چیزیں اس میں سے نکالی ہیں, کچھ چھوٹا سا ہی ہے, اس کا ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھتی ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ شیعوں اور شیعت سے ہماری قربت دوستوں سے مخفی نہیں, مگر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی عرض کریں تو یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ عالم نقوی نامولوی شیعوں میں وہ شیعہ ہیں, بریکٹ میں لکھا ہے سنیوں کا بھی کوئی حال کچھ ایسا ہی ہے, جو قرآن کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اپنی تحریر کو قرآنی افکار سے مدلل بھی کرتے ہیں. ہماری اس بات سے آپ کو اختلاف کا حق ہے کہ وہ کم از کم ممبئی کی اردو صحافت میں واحد شخص ہیں کہ جن کی صحافتی تحریروں کا بڑا حصہ قرآن کریم سے اور قرآن فکر سے ہم رشتہ ہو کر قوم و ملت کی کو تیرگی سے نکالنے اور اپنی گم شدہ عظمت کے حصول کے لیے رہنما بنا ہوا ہے. اور یوں ہی نہیں کہ انہوں نے شرف سے تفہیم القرآن اٹھائی اور مطلوبہ عبارت سے اپنی تحریر کو سجا لیا. یہ نتیجہ ہے قرآن کے اس گہرے مطالعے کا جو ہمارے یہاں عام طور پر مفقود ہے. ہم نے رمضان کے پورے مہینے عالم نقوی کو آخری ٹرین میں بناتے ہوئے پاکٹ سائز کے قرآن سے جس طرح مستفید ہوتے ہوئے دیکھا, اس کی دوسری مثال ہمارے مشاہدے میں نہیں. میرا پیشہ وکالت رہا ہے, میں صحافت میں بالکل وابستہ نہیں تھا. ہاں, فکشن لکھنا اور افسانے لکھنا یہ شروع سے اس طرح سے رہا, لمبا سلسلہ ہے. 16 کے بعد کبھی یہ ہوا کہ صحافت اخبار ایسے ہو گئے, اور پھر کچھ انگریزی پیپرس ہیں جس کو اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی, اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی, اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی, جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی, جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی. وضاحت صاحب شعر ملاحظہ فرمائے کہ تیرا فن کی صحافت کا کیا ہے سب نے, اعتراف ان کی صحافت کا کیا ہے سب نے, اعتراف ان کی صحافت کا
انکار تھے عالم نقوی. اور یہ شعر بطور خاص کہ حق کی خاطر صدا آواز بلند رکھتے تھے، حق کی خاطر صدا آواز بلند رکھتے تھے، حق کی خاطر صدا آواز بلند رکھتے تھے، ظلم کے واسطے تلوار تھے عالم نقوی، ظلم کے واسطے تلوار تھے عالم نقوی. اور دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، بس اسی کے لیے ایک بار تھے عالم نقوی، بس اسی کے لیے ایک بار تھے عالم نقوی. اور کارنامہ ہے بڑا ان کا عذاب دانش، کارنامہ ہے بڑا ان کا عذاب دانش، کارنامہ ہے بڑا ان کا عذاب دانش، جس پا انعام کے حقدار تھے عالم نقوی، جس پا انعام کے حقدار. دو شعر اور رہے گا، سنتے جائیے. مہدی صاحب ان سے معمور تھا سینہ ان کا، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی. اور مقام لہذا فرمائے کہ ان کی تحریروں سے رہبر یہ آیا ہوتا ہے، ان کی تحریروں سے رہبر یہ آیا ہوتا ہے، ان کی تحریروں سے رہبر یہ آیا ہوتا ہے، امن عالم کے طلبگار تھے عالم نقوی، امن عالم کے طلبگار تھے عالم نقوی، کس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی، جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی. بہت شکریہ. کیونکہ میری وابستگی ساری زندگی انگریزی اخبارات سے رہی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کے انہیں کتابوں کو انگریزی میں ان کا ترجمہ کر دیا جائے یا تلخیصی پیش کر دی جائے تو ابھی دھوم مچ جائے گی، اس سے کہ بہت سے لینے والے
اس مواد کو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر، خصوصی طور سے اب جو لکھنؤ میں بلا تکلف فرض کرنا چاہتا ہوں جو ادوار اور انحطاط کی فضا ہے، اس میں ہم نہیں سمجھ سکے کہ کون اٹھ گیا ہمارے درمیان سے۔ ایک مختصر سے بہت مختصر موضوع اگر اجازت تو حاضر کرتا ہوں۔ عالم نقوی صاحب سے میری ملاقات روزنامہ عزائم میں کام کے دوران ہوئی تھی، غالباً 1980 کی بات۔ اسی دوران وہ قومی آواز میں چلے گئے تھے، پھر برسوں ان سے ملاقات نہ ہو پائی۔ اس کا سبب میرا جدہ سعودی عربیہ میں انگریزی روزنامہ عرب نیوز میں ملازمت کا سلسلہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عالم نقوی صاحب نشاط بھابھی کے ساتھ میرے غریب خانے میں تشریف لائے اور آپ نے چند روز قیام بھی فرمایا جدہ میں۔ دراصل اس سے بہت پہلے سے ہی میرے جدہ کے ایک صحافی دوست رشید انصاری مرحوم نے، جن سے میرے دیرینہ تعلقات تھے، عالم بھائی سے بات کروا کر ممبئی اور پھر لکھنؤ کے اخبارات میں میری ادبی اور صحافتی تحریروں کے ہندوستان میں چھپنے کا انتظام کروایا۔ دماغ میں مادہ پرستی کی چھینٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے 44 برس کی صحافتی زندگی میں اردو، ہندی اور انگریزی زبان کے جن بڑے بڑے صحافیوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان میں عرب نیوز جدہ کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر عبدالقادر تاش مرحوم اور عالم نقوی کے علاوہ کسی اور کو اتنا ایماندار اور اسلام پسند نہیں پایا۔ بلا تکلف میں یہ عرض کروں گا، اسی کی یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اور ہر آدمی کے مشاہدے میں جو بات آتی ہے وہ اسی کو سچ سمجھتا ہے۔ عالم نقوی نے صحافتی زندگی کا جدلیاتی مادیت سے جو سفر شروع کیا تھا، یعنی لیفٹ لیننگ جرنلسٹ کی حیثیت سے، وہ اسلام پر آ کر ختم ہوا۔ وہ اسلام جس میں ملائیت نہیں، وہ اسلام جس میں ملائیت نہیں، رسوم نہیں، بس خشیت الہی اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر متزلزل ایمان تھا، جو انسان کو قدسیوں سے بلند کر کے لائق و فائق خلیفۃ اللہ فی الارض بناتا ہے۔ اخوانی فکر کے حامی متعدد صحافیوں اور ہندوستان میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا آزاد اور تقسیم کے بعد، ہندوستان کی تقسیم کے بعد جماعت اسلامی کی تحریک کے زیر اثر پیدا ہونے والے محمد عالم نقوی صحافت کا ایک عہد تمام ہوا۔ تحریر ندیم صدیقی۔ ممتاز صحافی و دانشور سید محمد عالم نقوی طویل عدالت کے بعد لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال دہلی میں انتقال کر گئے۔
यहाँ पे नदीम चाचा ने थोड़ा सा बाबा के बारे में इंट्रो दिया है जो मेरे ख्याल में आप सब वाकिफ़ हैं, तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अपने दौर के मुमताज़ और सीनियर सहाफ़ी जमील मेहदी की मायत में उन्होंने लखनऊ से शाया होने वाले जरीदे अज़ाइम से अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी की शुरुआत की। वाज़ेह रहे कि किसी ज़माने में जमील मेहदी मुंबई में भी अखबारी दुनिया का एक मुमताज़ नाम था। सैयद मोहम्मद आलिम नकवी निहायत एहतराम और अदब से जमील मेहदी का जिक्र किया करते थे। कहते थे कि सहाफ़त के बहुत से गुण मैंने उन्हीं से सीखे हैं। उनकी नम आंखों के साथ ये जुमला हमें आज भी याद है। जमील चाचा कह रहे हैं कि वो जमील मेहदी इस मैदान में हमारे अव्वलीन उस्ताद थे। आलिम नकवी के साथ हमने कोई दो दहाई से ज़ायद मुद्दत काम किया। उनके ताल्लुक से ये बात अक्सर ज़हन में आती थी कि उन्हें तो उस्ताद होना चाहिए था। तो बातों बातों में पता चला कि ये नफ्सियात के तालिबे इल्म कलकत्ते के उर्दू जूनियर हाई स्कूल के सदर रह चुके थे। आलिम नकवी एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में दिल्ली बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर चुके हैं। अपने दौर के मशहूर सरकारी जरीदे रोजगार समाचार में न सिर्फ प्रूफ रीडिंग की बल्कि तर्जुमा निगारी भी की थी। आलिम नकवी साहब अपने दौर के मशहूर तरीन रोजनामा कौमी आवाज़ से वाबस्ता हुए और तकरीबन 90 की दहाई से मुंबई में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर उनका तकद्दुम हुआ था। हर हफ्ते इनकलाब के संडे मैगजीन में उनका मजमून बाइहतमाम शाया होता था, जिसका मौजू अक्सर मिल्लत और हालिया मसाइल ही होते थे, जिसमें उनकी दर्दमंदी साफ महसूस होती थी और कुछ लोग उनके जज्बाती होने से शाकी भी रहते थे, मगर उनका कलम हमेशा वही लिखता रहा जो उनके दिल में होता था। इत्तलात के मुताबिक उनके वालिद उन्हें एक मुस्तहिद देखना चाहते थे, मगर जनाब आलिम नकवी साहब ने सहाफत में इश्तिहार किया और नेक नाम हुए। उनके मिजाज में दीनी रुझान हुकूक से भरा हुआ था। वो अपने अदारिये और मज़ामीन में अक्सर कुरान हकीम से मिसालें दिया करते थे। कई अखबारी साथी उनके इस अमल पर निगाह रखते थे। यहाँ ये जिक्र करना भी हम लाज़िम समझते हैं कि वो सहाफ़ी बरादरी में लिखार सहाफ़ी कहे जाते थे, मगर कम लोग ये जानते होंगे कि वो लिखने से ज़्यादा पढ़ते थे और उनके मुताले के मौज़ूआत सिर्फ सियासत नहीं थे बल्कि दीनो अदब भी थे। और अच्छे शेर जिस तरह उनके तासुरात चेहरे से आया होते थे, अच्छे अशआर पे जिस तरह से उनके तासुरात चेहरे से आया होते थे, वैसी कैफियत हमने शोरा के यहाँ कम देखी है। रोजनामा इनकलाब में हमारे रफीक कार शायर इर्तिज़ा निशात नकवी के इन अशार पे इर्तिज़ा निशात के इन अशार पे कुफ्र से ईमान की जानिब सफर कैसा लगा, क्या हुआ, कालीन से कैसे दरी तक आ गए, मत मकाले ऐसे लोगों पर लिखो जो बदनसीब फन की राहों में चले सौदागरी तक आ गए। हमने उन्हें तादेर उफ नींद करते नम दीदा देखा। शेर से इस तरह मुतासिर होने वाले हमारे यहाँ आज बहुत ही उम्फान हैं। ये नदीम सिद्दीकी साहब ने लिखा था और अभी बहुत थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे। ये अभी मेरे बेटे आली रज़ा मोहम्मद नकवी ने बहुत थोड़ा सा भेजा है, अगर आप इजाज़त दें मैं अर्ज़ कर दूँ। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मेरे ख्याल में बोलना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उसने मुझे ये भेजा है, मैं आपको पढ़े सुना देती हूँ। आली तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, उन्होंने मेरे बाबा की जान बचाई थी। ये मेरे जहन में होश संभालने के बाद बाबा का पहला तारुफ था। साल था शायद 90 या 91 और कहने वाले थे फरीद भाई जावेद चाचा के छोटे बेटे, जावेद मुर्तज़ा चाचा। उस दिन मेरे दिल में जो खुशी समाई थी और बाबा की जो इमेज बनी थी आज 2024 तक गई नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही होता रहा। जब भी बाबा से बात करी या बाबा के बारे में किसी और से बात की, मेरे बाबा आलिम नकवी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने 6 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कर लिया था,
जो वो के जिन्होंने 14-15 साल की उम्र में नए महर वाले मुहज्जब साहब की लाइब्रेरी की तमाम किताबें पढ़ डाली थी, वो के जिन्होंने 16 साल की उम्र में खुद से कई साल बड़े बदरुल हसन साहब को कितने ही शायरों का उस्ताद बनाकर खैरत फैजाबादी के नाम से मशहूर कर दिया था, जबकि ज्यादातर अशार की इस्लाह बाबा खुद किया करते थे। वो के जिनके मज़ामीन पढ़ के बम्बई के 1992 के फसादात के बाद चोट खाए मुसलमानों को फिर से उम्मीद और डटे रहने का जज्बा मिला था। वो के जब बाबा बम्बई के कुछ मशहूर जमाना डॉक्टर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऑफिस में उनसे मिलने जाते थे तो वो साहिबान अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते थे और बाबा को अपनी कुर्सी पर बिठा देते थे। ऐसे थे हमारे बाबा। मैं उनके सहाफती करियर के बारे में बात करके आपको बोर नहीं करूंगा, मगर हाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं क्यों उन्हें असली मायनों में आलिम मानता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके कौल और फेल में यकसानियत होना। बाबा ने जब हम लोगों से कभी कोई ऐसी नसीहत नहीं करी जो कि वो खुद ना करते हो। बाबा आलिम थे क्योंकि वो अपने उसूलों के पक्के थे। इस बात पे मुझे सिकंदर अहमद चाचा का जुमला याद आता है जब उन्होंने कहा था कि आप किसी के बारे में ये कह ही नहीं सकते कि फला इंसान उसूलों का पक्का है जब तक कि उसको अपने उसूलों की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और आलिम भाई का उसूल था कि बैंक से लोन नहीं लेना, जिसकी वजह से वो बम्बई में अपना घर नहीं खरीद सके थे, जबकि मैं खुद SBI में काम करता था और मुझे वो सिर्फ एक इशारा करते आलिम भाई का होम लोन अप्रूव आराम से हो जाता। बाबा आलिम थे क्योंकि उन्होंने हमको ये सिखाया कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। 2016 में जब हम उम्रा करने जा रहे थे तो बाबा ने हमसे ये नसीहत भी की थी कि बेटा तुम्हारी वजह से, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है उम्रा करने में, सब जानते, तो बाबा ने एक बात ये बोली थी कि बेटा तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अक्सर लोग कोहनी मारते हैं, घुसते हैं आगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो यहाँ पे बाबा ने हम लोगों से ऐसी कोई नसीहत नहीं करी थी जिसको वो खुद ना मानते हो। बाबा आलिम थे क्योंकि उन्होंने हमको ये सिखाया था कि हमारी वजह से किसी दूसरे को किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए, भले वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी ना करना जैसी छोटी छोटी सी बातें ही क्यों ना हो। बाबा आलिम थे क्योंकि उन्होंने हम लोगों को हर चीज में सवाल करना सिखाया था। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मान लो, उन्होंने हमको सिखाया था कि किसी भी मामले पर या मसले पर आपस में मुख्तलिफ राय हो सकती है, मगर किसी की इज्जत पर हरगिज बात नहीं आनी चाहिए। बाबा आलिम थे क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया कि हमारा अपनी बात उतना ही बोलना जरूरी है जितना हमें दूसरों की सुनना जरूरी है, और वो भी सिर्फ किसी को फंसाने के लिए सुनना नहीं बल्कि समझाने के लिए सुनना। और इन पर सबसे बढ़ के बाबा ने हमको डोंट नो कहना सिखाया, आई डोंट नो कहना सिखाया, जो कि वाकई एक बहुत मुश्किल काम होता है। बाबा वाकई में आलिम थे क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अपने चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती को देख के जरा देर ठहर के सलवात पढ़ना सिखाया। इस बात पे हम आपसे दुरूद के लिए चाहे वो किसी पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ सूरज हो, समंदर में डूबता हुआ चांद हो, या पत्थर में पेड़ों से गिरते हुए पत्ते हो, इस तरह मेरे अंदर न सिर्फ जमालियाती हिस्स पैदा हुई बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत भी बढ़ी। अगर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कैसा होगा, और वो कैसा होगा जो अल्लाह का महबूब बंदा हो। अगर ऐसे आलिम के बारे में मेरे जैसे जाहिल मुतलक लिखने को कहा जाए, जाहिल मुतलक से लिखने को कहा जाए तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मगर मुझे निदा फाजली साहब की ये सत्र चंद लाइनें याद आ रही हैं कि मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। बाबा मैं कोशिश करूँगा। आली रजा मोहम्मद। मैं
और मेरे घर के सामने आ गए, इसलिए हमारा उनका साथ करना। हाल ही मुझसे बहुत कम थे और मेरे जितने दोस्तों के वो दोस्त थे। ताहिर ने उनको लाया, ताहिर को लेके आए थे। मैं हम तरक्की नहीं पाते। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कीजिए। हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। ये बता दीजिए कि आपका पैसा हो, आपका सरमाया हो, आपका मौके हो, कुछ नहीं। आप करना चाहते हैं तो कर लेंगे, बाटा बन जाता है, पूरा शहर आबाद हो जाता है। सारी दुनिया में लाखों करोड़ काम करते हैं। मामूली एक आदमी था, मामूली सर। हम उर्दू का अखबार निकाल करके हिंदुस्तान में छा नहीं सकते, इसलिए कि हमको कोई एक आदमी लगता है, उसकी भी हम कदर नहीं कर पाते। वो बेचारा हिंदुस्तान से बिल्कुल लड़ता है, तो ला के चला जाता है। हमने क्या दिया है मेरा तो हम 50 साल क्या बता रहा हूँ, हर हालत में देखा। हम लोग नंगे फूके लोग, हमारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं होगा। इल्म तक नहीं है हमारे पास। जनाब, इल्म क्या होता है? ये इसमें है क्या? आलिम नबी का कमाल ये था। उस शख्स ने पहली मरतबा समझा तो कुरान करीम जो है ये वो किताब नहीं है जो दूसरी तरफ पढ़ाई में होती है, जो दान में रख करके चुप करके रखने वाली किताब नहीं है। क्या करना है? अमल की किताब है। ये आलिम नबी ने समझ लिया था, अमल की किताब है, अमल करने की कोशिश की। तो अमल के लिए जब आदमी तैयार होता है तो अल्लाह समझता है। आज आलिम नबी किताबें क्योंकि सारी किताबें करवाते हैं, सब लोग करवाते, सब लोग सवाल किया और खुल के हम लोग आम लोगों को नहीं करवाते। इस बात की खुशी है कि आज कब के इंतकाल के बाद आप इतने लोग जमा हुए। हमने कभी इतने लोग जमा नहीं देखे जिंदगी। ये क्या बात है? अब अगर आप जमा हो गए तो फिर पढ़िए उनको और अमल की तरफ को पैदा कीजिए। शुक्रिया आप लोगों के साथ हमेशा का लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। ये बात सच है कि आलिम नकवी साहब वाकई हकीकत में आलिम थे और भले ही उन्होंने अपनी ज़बान से ये बात कही हो कि मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन लीडरशिप जो है वो बहुत तरह की होती है। और जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि लीडर इज वन हू नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। तो उन्होंने वो बिल्कुल उनके ऊपर सही गुजरती है और उनकी जो तहरीरें हैं, जिस तरह उन्होंने एक चिराग जलाकर रास्ते पर रख देना भी एक रहनुमाई है, एक लीडरशिप है और ये लीडरशिप उनकी है और इससे जो है फैज़याब लोग हमेशा होते रहेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बस हमारे जो सरपरस्त साहब हैं वो शुक्रिया अदा करेंगे आपका और फातिहा खानी करेंगे, गुजारिश करेंगे आप लोगों से। लेकिन उसके बाद आप लोग टेक जाइएगा, चाय पी कर ही जाइएगा, अपनी जगह पर ही रहिएगा। तो मैं गुजारिश करती हूँ मैं सरपरस्त से तंजीम अली कांग्रेस की शुक्रिया। आलिम नकवी साहब की सहाफत में इनकलाब से लेकर उनके सारे करामात को मुजस्सम करके दिखा चुके हैं वो। लेकिन एक पहलू जो रह गया 2 मिनट के लिए मैं कहूँगा खाली कि जो उनके बेटे की तकरीर में रियाद ने समाज सुनाया, उनका एक पहलू सहाफत के इनकलाब के साथ साथ वो समाज में भी इनकलाब चाहते थे। जो सहाफत के इनकलाब के साथ जो समाज का इनकलाब था वो रह गया और जो आप लोगों ने तकरीर फरमाई वो सब उनकी सहाफत की इनकलाब की तकरीर फरमाई। दरअसल सहाफत के इनकलाब के अलावा भी वो एक मुजाहिद भी थे। उन्होंने समाज में भी इज्तिहाद किया था, समाज में भी जद्दोजहद की थी और समाज में भी इनकलाब लाने की कोशिश की थी और बाकायदा एक मुजाहिद थे। और जैसे एक इनकलाबी शख्स के साथ होता है तो उसको मारा भी जाता है, उसको पिटा भी जाता है, उसके साथ तमाम बदसलूकियाँ भी होती हैं। उन सब के उनके साथ भी बेचारे एक साथ भी वो सब हुआ था, जिसके लिए भी उनके बेटे की तकरीर में आपने समाज सुनाया कि इनके वालिद साहब को ऊपर अटैक हो गया है, कराता है नजफ पे अटैक हो गया। उसके बाद आलिम नकवी साहब ने अपने को उनके ऊपर कर लिया, छा गए उनके ऊपर। छाने के बाद पूरी सारी जितने लाख से उन्होंने खुद बर्दाश्त किए। वो किया तो एक भी उनका पर्सनल एक मैटर था। लेकिन बाबरी मस्जिद के इनकलाब के बाद तमाम तहरीकों में शरीक रहे, बाकायदा इनकलाब में शरीक रहे
और उन्हें जेल जाना, लाठी खाना, डंडे खाना, सब में भी शरीक है। ये पहलू रह गया था, तो हमने कहा 2 मिनट के लिए भी नहीं बिल्कुल जरूरी पहलू है, और बिना उसके लीडर बनता भी नहीं है कोई। ये सब माशाल्लाह उनके जल्दी करा लीडर को यही सब चीजें मैसर होती है। सहाफत के इनकलाब के साथ समाज में इनकलाब का बर्पा करते थे, और जो से उनके बेटे की तकलीफ में आपने सवाल सुनाया कि जो कहते थे वो करते भी थे, उनके अमल में और उसमें जो है वो नहीं होता था। जैसे हमारे क्या होता है कि हम सब लोग अच्छी बातें सब कर लेते हैं, लेकिन अमल के मैदान में हम लोग सब फरार कर लेते हैं। लेकिन वो शख्स वो था कि जो सहाफत में उसने फरार इख्तियार नहीं किया, और ना ही अली कांग्रेस में अली कांग्रेस के हमारे सदस्य थे। अली कांग्रेस के रहते हुए मैंने बहुत जिद्दोजहद की, जेल भी गए, थानों में भी गए, बंद भी हुए, लाठियाँ भी खाई। ये सब भी उनके अमल का जिंदगी का एक पहलू था जो रह गया था। इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अली कांग्रेस की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए एक बार सूरह हम 3 बार सूरह कुरान की तलावत फरमाकर इशारा करते हैं। بسم الله